Okay, you can type your attendance now. Okay. Homework question answers കണ്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടത് ഇന്നലെ കണ്ടു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഷോന്റെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇല്ലേ സാരില്ല മിസ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഏതാ മോന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അയച്ചു തന്നാൽ മതി മിസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് ശ്രേയ ഇല്ല ആൻമരിയ ഇല്ല ഓക്കെ ഫെയ്ത്ത് വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഹോംവർക്ക് ആൻസേഴ്സ് മിസ് ഞാൻ എഴുതി അയച്ചു തന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് ഹോംവർക്കിന്റെ ആൻസർ മിസ് തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് അത് എഴുതി അയച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇനി ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഡൗട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി മിസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാവോ representation of rational numbers കാണാവോ Yes, miss. okay then our next session is representation of rational numbers on the number line നമ്മൾ rational numbers-നെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ rational number എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്താ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലുക്ക് ഹിയർ what is the collection of natural numbers it is the collection of Shreya please unmute and say it is the collection of counting numbers right from 1 2 3 etc so here we can see that natural numbers are starting from 1 and the collection of natural numbers along with 0 is known as whole numbers. So in this representation, we can see the representation of both natural numbers and whole numbers in a number line. Is it? In this way, here we can see that integers are also represented in a number line. Is it? Yes. In the collection of integers, along with the whole numbers, negative numbers are also considering. Is it? So, the middlemost number is 0 and the right hand side is positive numbers and the left hand side is negative numbers in the case of integers. Then, now we are going to check what is about rational numbers. Okay. Okay. You can see here minus 1 by 2 and 1 by 2 are represented in a number line. എങ്ങനെയാ ഈ നമ്പർ ലൈൻ minus 1 by 2 and 1 by 2 അവ രണ്ടും rational numbers അല്ലേ minus 1 by 2 and 1 by 2 are both rational numbers and they are represented here in a number line. What is the specialty of this number line? In the previous number line, just a minute. Look at here. Here, our one division of number line represents 1. Is it? That is, after 0, we have marked 1, then 2, 3, and so on. And in left hand side, we have marked minus 1, minus 2, minus 3. Is it? So, one division is equal to 1. Is it? Clear? Sridev? Yes, miss. Please turn on your camera.
Yes, Miss. Okay. Then here we can say that here is after 0, it is represented by 1 by 2. And then it is represented by 1. Is it? Why we have done like this? നമ്മൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ കേസിൽ 0, 1, 2 എക്സെട്ര ആൻഡ് സോ ഓൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ 1 by 2 എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്തത്? 1 by 2 കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾ 1 by 2 ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. This one can be represented as 2 by 2 itself. Is it? 2 by 2 is 1. That's why we are right here. It is as 1. So, writing this number line for representing rational numbers on the number line, we have to divide our number line according to here we have to mark 1 by 2, right? So we have divided one session into 2. That is, our denominator is 2. That's why one session from 0 to 1 is divided by 2 sessions. And Maria, do you have any doubt? ചോദിച്ചോ? മനസ്സിലായില്ല മിസ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡില് ഇന്റീജേഴ്സ് എങ്ങനെയാ മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്? 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ ഒറ്റ ഡിവിഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ? 0 കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് 1ലേക്കല്ലേ പോയത് അല്ലേ? അതെ. പക്ഷെ നമുക്ക് 1 by 2 എന്നൊരു റാഷണൽ നമ്പറിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇവിടെ 0 കഴിഞ്ഞ് 1ന്റെ ഇടയിൽ ഡിവിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ 1 by 2നെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ 2 ഡിവിഷൻസ് ചെയ്തു. അതായത് 2 സെഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ ചെയ്തു. അതെന്തിനാന്നറിയോ 2 സെഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 2. ദാറ്റ്സ് വൈ വി നീഡ് 2 സെഷൻസ്. ക്ലിയർ? സംശയം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോ? ഇത് മനസ്സിലാകാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടിയില്ല. പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് നോക്കാലോ. ഇവിടെ ഇന്റീജേഴ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ? ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പകരം ഇന്റീജേഴ്സ് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ 0യും 1, 2, 3 അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? There is no differentiates between 0 and 1. 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? മറ്റൊരു ഡിവിഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. Is it? But we have to represent 1 by 2 in a number line. You can see 1 by 2 in this number line. 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ നമ്പർ ലൈൻ ഇല്ലല്ലോ. 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിലായിരിക്കും? 0ന്റെയും 1ന്റെയും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോ 1 by 2 എന്ന നമ്പർ ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 1 by 2 എന്നൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോ 1 by 2 is half. Is it? 1 by 2 stands for half. So we have to mark 1 by 2 at the position of here. Is it? Middle of 0 and 1, which is 0.5 or half. Clear? Yes, miss. Okay. Ijaz, do you have any doubt? No. Shreya? No. Faith, Diya, Sridev and Alan, what about you? Are you clear? It's very important. If you don't clear, please ask me. Okay. Diya, please unmute and say. Alan, please turn on your camera.
Okay, that's fine. I think you got the concept. That is, for representing 1 by 2 in a number line, the position of 1 by 2 is in between 0 and 1. Is it? Is it? Can you hear me? Am I audible? Okay, Yes, that's miss. fine. Okay, for representing 1 by 2, we have to mark 1 by 2 in between 0 and 1. We know that 1 by 2 is a number in between 0 and 1. That's why I am right here 1 by 2 in between 0 and 1. Is it clear now? Okay. Faith, do you have any doubt? No. So, like that way, for marking minus 1 by 2, we know that minus 1 by 2 lies between minus 1 and 0. Is it? So, in the same way, we marked 1 by 2 in between 0 and 1. We have just marked the minus 1 by 2 in between minus 1 and 0. Is it? Okay. Then, in this way, look at the second number line. Look at your second number line. Here, you have just marked the 1 by 3 in between 0 and 1. And you can see there is a question mark given. Can you fill here? Which rational number belongs here? Here, between 0 and 1, there are 3 divisions happened. Miss, 2 by 3. 1 by 3. Yes, it is 2 by 3. That's good. That is because 1 by മിസ്സേ 3. മനസ്സിലായില്ല. 3. Okay, I will explain. Here, we can write this one as 3 by 3. Is it 3 by 3 is also 1? We are writing this 1 in terms of 3 by 3. That is 3 by 3 is a rational number which represents 1 itself. Is it? Okay. Here we have given one rational number, that is 1 by 3. And here we can see that there are 3 divisions in between 0 and 1. Is it? Yes. So, look at here. For making 2 divisions, we have chosen the denominator as 2. Okay. So, here we have 3 divisions. That's why our denominator should be 3. Is it? Okay. Then, now we have to find the numerator. Look at here. Here we have said that here is 2 divisions. But after 0, the number is at the first place. This is the first place after 0. Is it? Yes. So, we have marked it is as 1 by 2. And this is the second place after 0. This one. Is it? That is, denominator is 2 and it is in the second place. That is, the numerator is also 2. That is 2 by 2. 2 by 2 is 1 itself. Clear? Like this way, here we get denominator as 3. And after 0, in which place this number is marked? It is in the second place. It is. It is in the second place. That's why this should be 2 by 3. Clear? So, Yes, miss. the rational number in this blank place is 2 by 3. മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ നമ്മള് നമ്പർ ലൈനിൽ റാഷണൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ടൈം എത്ര എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. This seems to be little difficult for you. ന്യൂമറേറ്റർ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായില്ല. അതായത് എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഡിനോമിനേറ്റർ മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ മനസ്സിലായോ? അലൻ, വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ദിയ? മിസ്, എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈൻ നോക്ക്. ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈനില് നമ്മൾ 1 by 2 അല്ലേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് 1 by 2.
നമുക്ക് ഈ 1-നെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 is 2/2 itself. Is it? 2/2 തന്നെയല്ലേ 1? 2/2 തന്നെയല്ലേ 1? Yes. അതെ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മള് അപ്പോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് 0 കഴിഞ്ഞ് 1ലേക്ക് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടോ that should be the denominator. Here we can see that there are 2 divisions between 0 and 1. അല്ലേ? 0ന്റെയും 1ന്റെ ഇടയ്ക്ക് 2 ഡിവിഷൻ അല്ലേ ഉള്ളത്? അതെ. അപ്പോ ആ 2 ഡിവിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി എഴുതുന്നത്. That's our denominator is 2. ഇനി look at here. ഇവിടെ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈനിൽ അലൻ, is it 2 or 3? 0 is here and 1 is here. So 1, 2 and 3. There are 3 divisions. Is it? മിസ് അത് മനസ്സിലായില്ല. നേരത്തെ 2 അല്ലേ മിസ് പറഞ്ഞേ? അതെ, ഇവിടെ നമ്മള് 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ 2 ആണ്. പക്ഷെ ഈ നമ്പർ ലൈൻ വേറെ അല്ലേ? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലേ നമ്മള്? സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 3 ഡിവിഷൻസ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് വന്നു? ഡിനോമിനേറ്റർ ഷുഡ് ബി 3. ഇവിടെ 2 ഡിവിഷൻ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ 2 എന്നും, ഇവിടെ 3 ഡിവിഷൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ 3 എന്നും കിട്ടി. ചോദിച്ചോ? ഡിവിഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക? എന്തോ മോളെ? ഡിവിഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക? യെസ്, നമ്മള് ഇവിടെ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക. You can see here there are 2 divisions. That is, after 0 it is 1/2 and 1. Here we can see there are 2 divisions. That's why our denominator is 2. Is it? And here in the second number line, after 0 there are 3 divisions. That's why our denominator is 3. Clear? Are you clear about writing denominators? Sean, do you have any doubt? If you have any doubt, please unmute and say. Sridev, No, miss. what about you? No. Alan? No. Okay, that's fine. Then we have to check how to write the numerator. Look at here, look at the first number line. Here 1/2 is marked as the first number after 0. This is the first position after 0. Is it? And this is the second position after 0. 1 is marked at the second position after 0. Is it? That's why our denominator is here, it is 1. So it is 1/2 and here it is 2/2. And Maria? ചോദിച്ചോ? നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അത്രേ. ചോദിച്ചോ? മിസ് അത് മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ല, സാരമില്ല, പറയാ. ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സെഷൻ ആണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലേ പ്രശ്നം? ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ Yes. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈനിൽ 2 ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയത്? ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് 2. ഇനി നമ്മൾ 0 കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ? ദാറ്റ് ഈസ് 1/2. This is the first position after 0 and this is the second position after 0. So we are writing just the position as our numerator. That is, this is the first number. That's why our numerator should be 1. മിസ് അതും പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണോ? ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ 0 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് 1/2 വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലേ?
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ 1 എന്ന് കിട്ടിയത്. Is it clear? ഇനി 1 0 കഴിഞ്ഞ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാ 1? In which position 1 lies? It is the second position. That's why we can write the numerator as 2 and we know that the denominator is also 2. That's why our rational number become 2 by 2. 2 by 2 is 1 itself. Clear? If you have any doubt, please unmute and ask. Sridev, Diya, please unmute and ask. If you have any doubt. Unmute ചെയ്ത് സംസാരിക്കും മോളെ. മോളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സിൽ. Please say something. Please unmute. മോക്ക് മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്? മനസ്സിലായി? എന്തോ കേട്ടില്ല. മാറി. Okay, that's fine. Then what about others? Clear അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെയാ 2 by 3 കിട്ടിയതെന്ന് ആരാ പറയുന്നത്? Faith. How will you get 2 by 3 in this position? How will you get the denominator? മിസ് 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ 3 സംഖ്യസ് ഉണ്ട്, 3 ഡിവിഷൻസ്. That's അപ്പോൾ why നമ്മൾ അത് denominator is 3. ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി 3. Then Anne Maria, how will you get this 2 as your numerator? മിസ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണല്ലോ അതിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് Okay, that's പൊസിഷനിലായതുകൊണ്ട് good. Apo, I think you are all clear about representation of rational numbers in a number line. Is it? Sridev, what about you? Please show me your thumb if you are okay. Okay, that's fine. മിസ് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിച്ചോ. മിസ് ന്യൂമറേറ്റർ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നോണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഇട്ടേ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ 1 by 3. That is, we have written numerator as 1. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 2 ഇട്ടു. ഇവിടെ ഈ 3 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 1 is 3 by 3 itself. Is it? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അതായത് 1 വന്നിട്ടുള്ള തേർഡ് പൊസിഷനില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എത്രയാ? 3 വരും. Denominator is also 3. That's why we can write it as 3 by 3. We know that 3 by 3 is 1 itself. മിസ് എന്തോ ചോദിച്ചോ? മിസ് അപ്പൊ വേറെ ഏത് പൊസിഷനിലാണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ പൊസിഷനുള്ള ആ നമ്പർ ആണോ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതുക? പൊസിഷൻ 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ? എന്നിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷൻ എത്രാമതാന്ന് നോക്കി അത് ന്യൂമറേറ്റർ ആക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് 2-3 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തരും. എന്നിട്ട് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മള്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. യു ഹാവ് ടു മാർക്ക് 2 by 3 ഇൻ എ നമ്പർ ലൈൻ. ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? How will you do that? Sridev, you have to mark 2 by 3 in a number line. How will you draw a number line? First I write അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ is given and we have to mark it on a number line. Then look at here. We have to represent 4 by 3 and 7 by 3 on a number line. Is it? You can find 4 by 3 here and 7 by 3 here. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? Can you see the picture or number line? Yes, miss. Okay. കാണാം. Yes. Our question is represent 4 by 3 and 7 by 3 on a number line. For that,
First, we have drawn a number line. And first step is mark 0. We have to mark 0. നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് 0 മാർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാ, അതായത് ഇൻഡിജേഴ്സ്, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ വരച്ച് എഴുതിയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക, 0 മാർക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ 1 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാറ്, അതുപോലെ നമ്മൾ ആ നമ്പർ ലൈൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു, കുറെ സെക്ഷൻസ് ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നമുക്ക് 1 എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് വാസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് where will you mark 1? For solving that question, we have to look at our given rational number. Is it? We have said that our denominator represents how many divisions are there in between 0 and 1. Is it? നമ്മുടെ റാഷണൽ നമ്പറിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? 0ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയില് എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Is it? അതെ. അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്? 4/3 ഡിനോമിനേറ്റർ is 3. That's why in between 0 and 3 there are 3 divisions. Denominator, not numerator. ചോദിച്ചോ. 0ക്കും 1ന്റെ ഇടയില് 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു. അപ്പൊ 1ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയില് മിസ് 0ന്റെ 1ന്റെ ഇടയില് 3 ഡിജിറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ 3 വന്നു. 3 വന്നു. അതുപോലെ 1ന്റെ 2ന്റെ ഇടയിലുള്ള 3 ഡിജിറ്റ്സ് 0ന്റെയും ആയതുകൊണ്ടാണ് 1ന്റെയും അവിടെ ഇടയിലുള്ളത് തന്നെയല്ലേ 1ന്റെയും 2ന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് 3ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയിൽ. അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ 2 ഡിജിറ്റ്, അതായത് 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 അങ്ങനെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയ നമ്പേഴ്സ് ഇല്ലേ, അവയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിവിഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. Is it? Is it clear? Yes, miss. Okay. So we know that here our denominator is 3. That's why we have to make 3 divisions in between 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, and so on. So we have to mark after we have to mark 1 after 0 by 3 place, because we have done 3 divisions. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 എവിടെയാ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് 1 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാ 1 തേർഡ് പൊസിഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത്? അലൻ okay, I think he is not here. Sridev. Miss, അത് 3 division ആയതുകൊണ്ട്. Yes, that's it. There are 3 divisions. That's why we have marked 1 here. Then similarly, after 1 there are 3 divisions. That's why we have marked the 2 here. Is it clear? Similarly, after 2 the third position is marked as 3. So how will you represent 4 after 3? After how many divisions? After at the third place, is it? Third place after 3. That is 1 is represented at the third place after 0 and 2 is represented at the third place after 1 and so on. Is it clear? Anne-Maria. Miss, അപ്പൊ 0യുടെ താഴെയുള്ള ആ ഡിജിറ്റ് ഇതിൽ കൂട്ടൂലല്ലോ. ബാക്കി 3 നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ തന്നത് -4/3 ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വേണം മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ ലൈനില്. മിസ് അങ്ങനെയല്ല മിസ്, ഇപ്പൊ 0യുടെ താഴെ 0/3 എന്ന് എടുത്തിട്ടില്ലേ? അത് വേണമെന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേ ഉള്ളൂ. That's not compulsory. Okay. Because 0 is at the initial position. That's why its denominator is 0. Miss, ചോദിച്ചോ.
Miss, question representation of 4/3 and 7/3 7/3 on the number on line. the number line. Hmm. അപ്പോ 0/3 മുതൽ 10/3 വരെ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ. അത് നമ്മൾ എന്തിനാ എഴുതിയെന്നറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓരോ നമ്പറും എവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണ്ടേ? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് 0/3 മുതൽ 10/3 മുതൽ വരെ മുഴുവനും ഇവിടെ എഴുതിയത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് നമ്പർ ചോദിച്ചാലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് 0 മാർക്ക് ചെയ്തു. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ 0 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എത്രയാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഡിനോമിനേറ്റർ 3 ആയതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ 3 place we have marked 1 and then also after the third place we have marked 2 and so on. Clear? അത്രയും വരെ നമ്മൾ എത്തി. ഇനി next we have to check what is our numerator. Our first rational number is 4/3 and 4 is the numerator of 4/3, is it? Yes. Yes. Then how will you represent 4/3 in this number line? Because 4 is the numerator, then in which place we have to mark 4/3? 1, 2, 3. Fourth Fourth. place after 0. Fourth place after 0. So here first place is 1/3, second place is 2/3, third place is 3/3, and our fourth place is 4/3. 4/3. Is it? Yes. Similarly, we have to represent 7/3 on the number line. Miss, എന്തോ ചോദിച്ചോ? മിസ് ഇപ്പം 1/3 അങ്ങനെ എഴുതാതെ പറ്റുമോ? വേണ്ട, എഴുതണമെന്നില്ല. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കിപ്പോ 4/3 മാത്രമാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും എഴുതണ്ട, 4/3 മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ തെറ്റൂലേ? തെറ്റാതിരിക്കാനാണ് മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ മിസ്, ചോദിച്ചോ? മിസ്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോ 4/3 ആൻഡ് 7/3 നമ്മൾ 4/3 മുതൽ 7/3 വരെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? മതി, വരച്ചാ മതിയോ? മതി. അങ്ങനെ ആയാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ മാർക്ക് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് 4/3 ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക, 7/3 ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച്, സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ 0 മുതൽ അങ്ങ് എവിടം വരെയാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം അതുവരെ നമ്മൾ എഴുതും. അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമുക്ക് എത്ര വരെയാണോ ആവശ്യം അവിടെ വരെ എഴുതും. എന്നിട്ട് ഫുൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദം, അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ചെയ്യുമല്ലേ ചെയ്യാ. ഇവിടെ 4/3 ആൻഡ് 7/3 ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ മാർക്ക്ഡ് 4/3 ആൻഡ് 7/3 യൂസിങ് എ സർക്കിൾ. This is not a circle. Don't consider this as a circle. Okay. You just have to mark them for your exam. So, similar way, we have to represent 7/3 on the number line. Here, the numerator is 7. That's why after 0, we need to represent the 7th place. Is it? So we have already write the 4th place, then 5/3 is in the 5th place, 6/3 that is 2 in the 6th place, and after that there is 7/3 in the 7th place after 0. And Maria, please listen. Are you clear? Yes, miss. Yes, miss. Okay. In this way, we can represent any rational number on the number line. Is it? Yes. Then, our next question is rational numbers between two rational numbers. We have to check how many rational numbers are there in between two rational numbers. I think our time is about to end.
That's why we will discuss rational numbers between two rational numbers in our next class. Okay. Then now you can ask your doubts regarding our representation of rational numbers in a number line. You can ask me doubts. There are 3 minutes more. മിസ് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. What about ആൻമരിയ? മോക്ക് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മിസ്. മനസ്സിലായി. Then Sridev, what about you? Please turn on your camera. മനസ്സിലായി മിസ്. മനസ്സിലായി. Do you have any network issue? Yes മിസ്. Okay, that's fine. Then ഞാൻ Ijaz. വീട് മാറിയിട്ട് ആണോ? Okay, that's fine. Okay, clear. What about Alan? Alan? Yes മിസ്. മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. Then what about Shreya? മനസ്സിലായി മിസ്. And final, what about Dia? മനസ്സിലായി മിസ്. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ വേറെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. There are lot of problems given for representing different rational numbers on number line. Is it? Okay. Then നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കുക എത്ര നമ്പർ ലൈനിൽ എങ്ങനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മിസ് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ മിസ് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ. എക്സസൈസ് 1 ആണോ? ആ അത് തന്നെ. 1 അല്ല. എക്സസൈസ് 1.1 ആണോ മിസ്? Try this ആണോ മിസ്? ട്രൈ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ട്രൈ ദീസ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സസൈസ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. യെസ്, that is shown as shown. മിസ് 13th പേജ്, പേജ് നമ്പർ 13. ട്രൈ ദീസിൽ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആണോ? അതിനകത്ത് നമ്പർ ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് കുറെ ബ്ലാങ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നോട്ട്ബുക്കിലാണോ മിസ്? നോട്ട്ബുക്കിൽ വേണ്ട, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മിസ് 13th പേജ് അല്ല, Yes. 17th ആ. ആണോ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. യെസ് മിസ് 17th പേജ്. ഓക്കെ. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തോ, ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ചെയ്യാലോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. Then you can leave now. താങ്ക് യു മിസ്. Okay, bye. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു മിസ്. Okay. മിസ് ഇത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചായിരുന്നോ? വേണ്ട, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു മിസ്. Okay, that's fine. You can leave now. Thank you. Have a nice day.